أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها وحده ربا أشهد أن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها وحده ربا أشهد أن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها وحده ربا أشهد أن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها وحده ربا أشهد أن له مسلمون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة وكرمه من الأمينين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا على حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمين ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة عامة إنك على ما تشاء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بذكر لا إله إلا الله واكشف أسرارنا بذكر الله الله واشرح لنا في روحنا بذكره برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات
أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سير الله رسول الله. Astagfirullah. الفاتحة أن الله يفتح علينا بطوح العارفين ويفقهنا بالدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والصالحين والدين الحاضرين أجمعين ثم إلى روح قطب العلماء شيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح قطب الأحوال شيخ أبي يزيد البسطامي ثم إلى روح قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني ثم قطب الأكون شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني ثم إلى روح مولانا شيخ محمد أرشد بن عبد الله بن جري شيخنا محمد زين بن عبد الله شيخ إحسان بن عدل الجنة وأصولهم وفرائهم بأن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يؤيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali pada kesempatan yang baik ini dengan berkat limpahan taufik hidayah serta inayah pertolongannya jualah dapatlah kita kembali bersama-sama berkumpul dan bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah keharimbaan junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, serta kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari kitab yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Sidin yang bernama Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir tahun 450 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Artinya umur Sidin itu kurang lebih 55 tahun. 2 tahun menjelang wafat beliau mengarang kitab ini. Jadi kitab terakhir sebelum beliau wafat adalah kitab Minhajul Abidin. Dan kitab Minhajul Abidin ini adalah menurut Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi merupakan kitab tasawuf yang melingkupi yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Artinya ilmu yang wajib kita pelajari itu ada 3. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Nah, untuk kadar nang hukumnya fardu ain daripada ilmu tasawuf, cukuplah mempelajari dan mengamalkan kitab Minhajul Abidin. Jadi insyaallah di sini kita akan bersama-sama mempelajari nang kayak apa Imam Ghazali menyebutkan tentang hal ihwal, keadaan hati di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah daripada mempelajari ilmu tasawuf itu daripada takhliyah menuju tahliyah. Takhliyah menuju tahliyah. Takhliyah itu artinya mengosongkan. Mengosongkan apa? Mengosongkan hati daripada sifat-sifat nang kada baik. Menuju kepada tahliyah. Tahliyah itu artinya memakaiani, bapakaian. Nah, jadi mengosongkan hati daripada sifat-sifat nang kada baik, lalu memberikan pakaian kepada hati dengan sifat-sifat nang baik. Ini adalah buah daripada ilmu tasawuf itu. Jadi harapan kita dengan barakah kita membaca kitab Imam Ghazali ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu dan manfaat daripada kitab beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi Imam Ghazali ini asalnya sebelum beliau mengkhususkan kepada ilmu tasawuf, beliau ini alim dalam segala macam ilmu. Kalau kita mengenal Imam Ghazali ini sebagai ahli tasawuf, padahal banyak lagi keahlian Sidin. Sidin ahli fikih, iya. Kitab Sidin dalam kitab masalah fikih itu banyak. Ada ngarannya kitab Al-Basit, ada ngarannya kitab Al-Wasit, ada ngarannya kitab Al-Wajiz, kitab fikih gitu. Nah, jadi Al-Basit ini adalah kitab fikih nang dikarang Imam Ghazali, nang merupakan ringkasan daripada kitab nang dikarang Guru Sidin nang bangaran Imam Haramain. Imam Haramain yaitu Abdul Malik bin Abdullah. Imam Ghazali mempunyai kitab dalam usul fikih yang bernama Al-Mustasfa. Beliau juga seorang ahli sejarah
dan beliau seorang ahli filsafat. Nah, tapi kemudian menjelang daripada akhir hayat beliau meninggalkan ilmu filsafat lalu masuk ke dalam ilmu tasawuf. Ada sebuah pengalaman Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini bisidang sanak ngarannya Ahmad. Jadi Imam Ghazali ini ngaran Sidin Muhammad. Abah Sidin ngarannya Muhammad juga. Kai Sidin ngarannya Muhammad juga. Jadi Muhammad bin Muhammad. Nah itu. Jadi dang sanak Sidin nang ngaran Ahmad ini sudah lebih dahulu masuk ke dalam, artinya nang dunia tasawuf. Jadi pernah suatu hari Imam Ghazali ini waktu itu beliau mengarang kitab fikih, sudah mengarang kitab Al-Basit, Al-Wajiz, Al-Wasit, kemudian Mukhtasar Al-Khulasah, kitab fikih. Lalu berimaman lawan dang sanak Sidin Ahmad tadi. Imam Ghazali jadi imam, kakak. Di pertengahan sembahyang dang sanak Sidin nangaran Ahmad tadi mau parakah. Nah, imba tuntung sembahyang ditakoni Sidin, wahai dang sanakku, kenapa kamu parakah tadi? Apa jawaban dang sanak Sidin? Ya ke bahasa kita tuh lah, ulun lihat pian tadi berlumuran darah. Ulun melihat pian tadi berlumuran darah. Nah, apa jadi Imam Ghazali? Karena ketika sembahyang tadi aku tuh terpikirkan tentang darah haid, darah istihadah, darah nipas. Dalam sembahyang jadi Imam Ghazali nih. Kenapa? Aku ini terpikirkan, basi kan mengarang kitab fikih nih kan. Berupanya tapi ngapakah rahatan sembahyang terpikir nang itu? Darah haid, darah istihadah, darah nipas. Artinya dang sanak Sidin, artinya Imam Ahmad ini diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat telah. Nah itu. Jadi kenapa aja banyak orang-orang nang tasawuf tuh jadi pada kasyaf? Karena memang ilmu tasawuf ini hati nang dia anda. Fokus utama ilmu tasawuf ini adalah menata hati. Makanya lah hati orang tuh bersih. Nah lah jarang hati tuh bersih. Nah, ilmu nang apa aja jar nyaman masuk itu nah. Hati itu bersih. Ilmu nang apa aja nyaman masuknya. Nah itu. Nah, jadi kita nih artinya tuh membaca kitab Imam Ghazali ini paling kadang kita tahu nang apa garang kewajiban hati kita nih. Rintangan-rintangan dalam hati kita, dalam diri kita ini untuk beribadah itu mengapa? Kita ini hendak tahu. Lalu ketika kita tahu, lalu kita kawa mengamalkan. Nah itulah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh al-faqih as-salih az-zahid Abdul Malik ibnu Abdullah ghafarallahu lahu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memang rata-rata telah awal-awal kitab itu diawali dengan basmalah. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Nya singkatan biar kalau Bismillahirrahmanirrahim basmalah. Nah. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin hamdalah. Nah, ini ada orang kada paham. Marilah biar acara ini kita awali dengan membaca basmalah. Basmalah. Nah, orang kada paham. Ada tahu nih kira basmalah itu apa? Padahal itu singkatan daripada Bismillahirrahmanirrahim.
Hauqalah, nah hamun hauqalah itu bang napa? Itu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Innal ba bahaullah. Ini makna dari dalam ilmu tasawuf nih lah. Ba-nya itu adalah bahaullah. Napa bahaullah itu? Artinya kebesaran Allah. Wasinu sana'ullah. Bismillah, bis, ba, sin, mim. Sinnya itu napa? Sana'ullah, artinya keagungan Allah. Wal mimu majdullah. Lalu mimnya bismi, ba, sin, mim. Mimnya itu adalah majdullah, kemuliaan Allah. Jadi diawali keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Lamun sudah nang kaya ini, nah apalagi hamba nih. Ada lagi ya. Diawali dengan bismillah. Bisminya itu adalah ya tadi keagungan, kemuliaan, kebesaran Allah. Lamun sudah kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, nah apalagi manusia ada dan apa-apa lagi. Nah itu. Artinya kada dan apa-apa tuh kada kawai lagi kita hendak nang pina macam-macam lah, jurang nang hendak pina sombong, hendak pina tinggi hati dan lain sebagainya. Nah itu kada kawai. Wa qila al-ba'u buka'ut ta'ibin. Ada lagi nang memaknai bismillah itu ba-nya itu adalah buka'ut ta'ibin. Tangisannya orang-orang nang bertaubat. Nah, ba-nya itu tangisannya orang-orang nang bertaubat. Wasinu sahwul ghafilin. Sinnya itu adalah kelalaian orang-orang nang lupa. Sahwul ghafilin, kelalaian orang-orang nang lupa. Wal mimu maghfiratuhu lil muznibin. Dan mimnya itu adalah maghfiratuhu, keampunan Allah bagi orang-orang nang berdosa. Wa qalu auda'allahu jami'al ulumi fil ba'. Ulama-ulama tasawuf inilah menyebutkan apa jar? Allah Subhanahu wa taala menitipkan seluruh ilmu itu di dalam ba. Nah ini ilmu ba lah. Jadi kayak ini namanya jar. Jadi seluruh pertama tuh kayak ini. Seluruh ilmu itu terkandung di dalam Al-Qur'an. Berbagai macam ilmu terkandung di dalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini seluruh maknanya terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Nah, seluruh Al-Qur'an nih. Seluruh makna dan kandungannya terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Fatihah ini tersimpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini terhimpun di dalam huruf ba. Nah, artinya tuh seluruh ilmu itu terkandung di dalam huruf ba. Apa huruf ba? Tafsirannya apa? Menurut ulama tasawuf, aibi kana makana wa bi yakunu ma yakunu fawujudul awalimi bi. Nah ini tafsir ulama tasawuf tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bikana makana dengan akulah, ujar Allah Ta'ala nilah. Dengan akulah terjadi apa yang sudah terjadi. Dan dengan kulah akan terjadi apa yang akan terjadi.
maka adanya alam ini, semesta ini, bi denganku, kata Allah. Jadi artinya itu apa? Semuanya itu kembali kepada Allah. Ilmu itu semuanya kembali kepada Allah. Ya tadi maknanya dalam huruf ba tadi. Jadi bukan ba itu bukan sekadar huruf ba, cuma tafsirannya itu bikana makana wa biyakunu mayakunu fawujudul awalimi bi. Dengan kulah terjadi apa yang sudah terjadi dan akan terjadi apa yang akan terjadi, maka segala adanya alam ini dengan sebab aku, kata Allah. Nah, inilah di antara apa yang diucapkan oleh sebagian ulama tasawuf, ma nazartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi. Tidaklah aku memandang pada sesuatu melainkan aku melihat Allah padanya. Nah, ini kalimatnya hati-hati gitu lah. Tidaklah aku memandang sesuatu melainkan aku memandang Allah pada sesuatu itu. Apa kaitannya dengan bikana makana wa biyakunu mayakunu tadi? Nah, kaitannya itu apa? Artinya ketika seseorang melihat apapun maka dia melihat Allah, maksudnya dia melihat pengawasan Allah pada sesuatu itu. Kita misalnya melihat, contohnya aja misalnya melihat gunung. Ketika kita melihat gunung, maka orang-orang tasawuf itu lain gunungnya nang dilihat, tetapi siapa nang ma'ada akan gunung ini? Allah. Siapa nang mengawasi gunung ini sehingga tetap ada? Allah. Nah, kaitan. Bukan berarti ketika melihat gunung, oh Allah gunung. Karena pulang melihat hutan, oh Allah itu hutan. Nah, itu salah. Ketika melihat hutan, maka orang berpikir kada mungkin hutan ini ada kalau Allah nang kada ada akan. Artinya hutan ini di dalam pengawasan. Segala sesuatu apapun di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini artinya segala sesuatu itu dalam pengawasan Allah. Jadi kita aja telah seakan misalnya kayak ini tuh. Misalnya ujar nih orang, misalnya anggaplah mandor, baucap lawan karyawan. Ujar mandor boneka megawi bujur-bujur lah. Ini segala sesuatu yang ada di sini ku awasi sebadataan. Nah, CCTV lengkap aja nah. Jadi artinya bebuahan nang bagawi ini kada kebawa sembarangan. Hendak ke sini kelihatan mandor aja. Hendak bersembunyi di sini kalau pina kelihatan mandor. Padahal mandornya kada ada, tapi merasa si mandor ini melihat. Jadi dimanapun nang orang bagawi ini bandak, inya merasa di situ tuh ada mandor. Nah, kayak itu. Jadi itu kembali kepada rasa hati, yalah, dan rasa di hati. Karena memang itu tadi artinya nang fokus di dalam ilmu tasawuf itu lebih kepada hati. Nah. Lalu apa hikmahnya adalah hikmahnya nih Allah Ta'ala membuka Bismillahirrahmanirrahim itu dengan huruf ba. Allah membuka Bismillahirrahmanirrahim itu dengan huruf ba. Padahal kan huruf hijaiyah itu alif dahulu. Alif dahulu, alif bata sampai huruf ya. Nah, hikmahnya nih. Jadi nang pakai huruf ba dahulu, kadang nang ta, sa atau mim atau apapun lah misalnya. Jadi huruf ba kenapa jar? Karena ba itu adalah huruf syafawi. Syafawi itu huruf bibir. Ba itu daripada muntung tatutup menjadi tabuka.
Kan sebelum kita menyambat huruf ba itu tutup muntung, bila kita menyambat huruf ba tabuka muntung ba. Ah itu. Ba. Kalau alif man tutup muntung. Jadi napa jar anunya nih? Diharapkan dengan sebab terbukanya muntung itu, maka ilmu itu terbuka sebarataannya. Nah, gitu. Termasuk dalam hal ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada makhluk. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qala alastu birabbikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada seluruh makhluk ketika berada di alam arwah, Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu apa kata nang makhluk nang di alam arwah tadi? Qalu bala. Bala, apa awalnya tuh? Ba gitu. Nah, itulah. Nah, lalu pulang nih lah. Ini makna bebuan ulama tasawuf nih dalam nang bismillahirrahmanirrahim. Cuma kita perhatikan bismillahirrahmanirrahim. Ba itu kan barisnya di bawah lah. Bi, nah itulah barisnya di bawah. Dan selamanya memang barisnya di bawah. Selamanya barisnya itu memang di bawah. Bismi ismun, yalah. Ismun itu secara harfiah itu adalah derajat nang tinggi. Orang kalau hendak memiliki derajat nang tinggi, maka dia harus di bawah. Di bawah itu artinya apa? Tawadhu. Kan baris ba tadi di bawah tuh. Ismun itu secara harfiah maknanya derajat nang tinggi. Artinya siapa nang hendak memiliki derajat nang tinggi, hendaknya dia berperilaku di bawah sebagaimana baris ba tadi. Nah, pada dalam pemahaman agamanya di bawah itu maknanya rendah hati, tawadhu. Ujar Nabi, man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa nang rendah hati, siapa nang tawadhu karena Allah, Allah nang akan meninggikan derajatnya. Nah, itu hikmahnya adalah, jadi pemahaman ulama tasawuf bahkan tentang bismillahirrahmanirrahim itu luas benar. Sampai ke situ tuh anunya pembahasannya. Lawan pulang nih, mau kita perhatikan bismillah. Itu kan asalnya itu bismillah itu kan ada tiga adalah ada ba, ada ismu, ada Allah. Ismu itu kan aslinya ada huruf alif. Kalau ismun. Nah, ada alif tuh aslinya. Ketika ada ba, hilang alifnya. Bahkan kalau dalam penulisan bismillahirrahmanirrahim itu adalah alifnya hilang kalau tak. Ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ba imbah ba langsung sin bersambung. Ba langsung sin lalu mim bismi, padahal aslinya ismun itu ada alifnya. Nah, alifnya tuh kemana? Nah, alifnya itu dibuang. Kenapa jadi dibuang? Karena alif itu, ini menurut ulama tasawuf nih lah, huruf nang memiliki kesombongan. Nah, kayak apa ya? Huruf nang memiliki kesombongan. Lihat biar alif kita. Alif. Tegak kelihatan. Tegak ke atas. Alif tuh ke atas. Nah, jadi menurut ulama tasawuf alif itu apa sifatnya? Tarafu' wa takatsur wa tatawul, merasa paling tinggi derajatnya. Alifnya tinggi kan? Merasa paling tinggi derajatnya. Kemudian apa lagi? Takatsur, merasa paling banyak memiliki keutamaan.
alif nih. Nah, apalagi watatawul artinya napa bahasa kita telah fungsinya itu kan untuk memanjangkan bacaan. Nah, jadi sifat huruf ba dengan huruf alif ini bertolak belakang. Makanya ba tadi adalah huruf nang rendah hati karena barisnya selalu di bawah nang pada bismillah tadi. Sementara alif itu itulah tadi kan kayak merasa paling tinggi derajatnya, merasa paling banyak kemuliaannya, lalu memanjangkan, makanya alifnya itu dibuang. Ini pandangan ulama tasawuf. Pandangan ulama tajwid lain lagi ini pandangan ulama tasawuf tentang masalah nang bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hasil kesimpulannya itu apa masalah bismillah tadi? Artinya itu nang Allah Ta'ala nih artinya Allah Ta'ala para ulama nih memulai nang kitab tadi dengan basmalah itu apa? Nah, jadi ba itu tadi huruf nang padanya itu mengandung seluruh ilmu Allah Ta'ala, yaitu di dalam bika namakana wa biyakunu mayakunu. Kemudian huruf ba tadilah nang awal daripada huruf nang diucapkan oleh seluruh ruh ketika berada di alam arwah, yaitu pada ucapan qalu bala. Kemudian apalagi huruf ba itu dia memiliki makna yang lebih baik daripada huruf-huruf nang lain, termasuk dalam hal ini huruf alif telah. Nah, karena itulah bismillah itu diawali dengan huruf ba tadi. Nah, itu anehnya telah pembahasan sedikit menurut ulama tasawuf tentang bismillah. Nah, lalu kalimat lafdzul jalalah ini adalah ismun lizzati alwajibil wujud. Nah, nama bagi zat yang wajib adanya. Kemudian warrahman ar-rahmani, bismillahirrahmani ar-rahmani ini maknanya katsirur rahmah, banyak memiliki kasih sayang. Rahman, jadi rahmannya Allah ini rahmanat dunya wal akhirah, kasih sayang di dunia dan akhirat, kasih sayang untuk seluruh makhluk. Nang beriman ganang kadakah bilanya berusaha diberi Allah Ta'ala. Ini rahman, sifat rahman Allah baik kepada orang-orang yang kada beriman sekalipun, maunya berusaha diberi Allah Ta'ala. Kenapa aja? Dalam hadis disebutkan seandainya ya dunia ini berharga di sisi Allah, walau hanya sekadar halar nyamuk, harganya dunia ini berharga di sisi Allah, walau sekadar halar nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi makan dan minum kepada orang-orang nang kafir. Nah, cuma karena dunia ini kada berharga di sisi Allah, siapapun yang meminta diberi Allah aja, menandakan bahwa dunia ini kada berharga di sisi Allah aja. Artinya tuh kemuliaan dunia itu bukan menjadi ukuran utama bahwa seseorang itu juga akan mendapat kemuliaan akhirat, kada mesti gitu. Cuman yang bagus tuh kita telah menkawa tadi dunia mulia, akhirat pun mulia juga. Mengambil daripada Quran nih, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, cuma dalam bahasa Al-Quran ini wala tansa nasibaka minad dunya, kita tuh mengambil daripada dunia tuh min lah, minad dunya, min tuh litabait sebagian aja, secukupnya aja. Secukupnya apa? Secukupnya gasan kita di akhirat. Nah, bila kita nih cukupnya banyak juga kita ambil gasan akhirat tadi. Nah. Lalu napa ar-rahimi pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Napa ar-rahim ini artinya penyayang khusus gasan di akhirat. Artinya gasan orang-orang yang beriman. Kada dapat lagi orang-orang yang kafir tadi mun sudah sifat ar-rahim ini. Man idza su'ila a'ta wa idza lam yus'al yaghdab. Artinya zat yang apabila dipinta maka ia akan memberi, dan apabila tidak dipinta maka ia akan marah. Nah, ini beda dengan sifat makhluk.
Lamun makhluk kalau pabilanya dipinta memberi, itulah bilanya kada dipinta makin suka. Makhluk nih lah, bila kita minta wan sidin diberi sidin, bila kita kada minta himbong lagi sidin. Kena pulang rancak kita minta sarik sidin akhirnya. Nah tapi kalau Allah Taala kada, bila kita minta Allah Taala suka, bila kita kada meminta malah kada suka ya Allah Taala. Sarik. Jadi kita ini minta apa? Karena kalau kita minta kepada Allah tandanya kita ingat kepada Allah. Tanda kita ingat kepada Allah. Nah lalu hikmahnya pulang. Bismillah ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal Asmaul Husna itu kan berapa? 99. 99. Kenapa dipilih maka dua nih? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang memilih nang misalnya nih lah Bismillahirrahman Al-Jabbar atau Bismillahirrahman Al-Muntaqim atau Bismillahirrahman Al-Azim. Itulah hikmahnya nih. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Nah, isyaratun ila anna rahmatallah sabaqat ghadabahu. Ini merupakan isyarat bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jadi kalimat Rahman dan Rahim bukan kalimat yang lain daripada Asmaul Husna? Ini isyarat. Nah, ini menurut ulama tasawuf bahwasanya rahmatnya Allah, kasih sayang Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Nah, itu. Dan memang mun kita melihat di Asmaul Husna adalah nang paling banyak itu sifat kasih sayang Allah. Makna daripada Asmaul Husna tuh lebih banyak makna kasih sayang Allah daripada makna nang misalnya kayak Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Muntaqim. Kan Al-Jabbar yang maha mengarasi, apalagi Al-Muntaqim yang maha membalas. Nah itu kan kalimatnya tuh, tapi Ar-Rahim penyayang, Ar-Rahman pengasih, Al-Latif yang maha lembut. Nah itu kan lebih banyak makna rahmat Allah dan menandakan tadi rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Nah ini sedikit membicarakan tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim menurut ulama tasawuf. Kemudian qala Syekhul Faqihus Shalihu wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل رزقنا فهما استقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.